শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ আর তারপর এবার নেপাল। পরপর পালাবদল ভারতের 3 পড়শি রাষ্ট্রে। শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশের পথেই কি অভ্যুত্থান নেপালেও? ভারতের 3 প্রতিবেশী দেশে অশান্তি, 3 প্রতিবেশী দেশেরই পরম বন্ধু চীন। অশান্তির পিছনেও কি তাহলে চীনেরই হাত? আমাদের সঙ্গে অনিকবাবু রয়েছেন, অনিক চট্টোপাধ্যায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ। অনিকবাবু, খুব স্বাভাবিকভাবেই তো এই প্রশ্নটা মনে আসে যে ভারতকে তাহলে কি চীন 3 দিক দিয়ে এবার ঘিরে ফেলছে? এখন দেখুন, চীনের অনেক ইন্টারেস্ট কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় আছে, যেটা আমরা অনেকদিন ধরেই বলছি যে চীন কিন্তু ভারতকে এনসার্কেল করতে চাইছে, ঘিরে ফেলতে চাইছে। এটা কিন্তু চীনের আজকের যে পলিসি তা নয়, অনেক দিনের পলিসি। পাকিস্তান, তারপরে মায়ানমার, আফগানিস্তানেও চীন ঢুকে পড়েছে, তার ইনভেস্টমেন্ট আছে, তারপরে বাংলাদেশ, নেপাল। আর নেপালে তো এই ওলি সরকারই ছিলেন চীনপন্থী। নেপালে কিন্তু চীনের প্রতি একটা নরম মনোভাব একাংশের আছে, ভারতের প্রতিও আছে সেটা। ফলে চীন চাইছে অনেকদিন ধরেই যে নেপালে ভীষণভাবে প্রভাব বিস্তার করতে এবং নেপালে তার ইনভেস্টমেন্ট বাড়াতে। চীনের কিন্তু এখন মূল লক্ষ্যটা হচ্ছে ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি, তার সাথে সাথে রাজনৈতিক অনেকটা প্রভাব, সেটা চীন করতে চাইছে। কিন্তু শুধু চীনের দিকেই আঙুল উঠছে না, আঙুল উঠছে পশ্চিমী শক্তির দিকেও, আমেরিকার দিকেও আঙুল উঠছে। ফলে বিভিন্ন বিদেশি শক্তির ভেস্টেড ইন্টারেস্ট দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রেই আছে এবং এনসার্কেল করার যে ব্যাপারটা আছে, ভারতকে ঘিরে ফেলার, সেটা কিন্তু চীন অনেকদিন ধরেই চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে এই বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করা যাবে না। অনিকবাবু, একদমই আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন প্লিজ। গণবিদ্রোহে জ্বলে উঠল নেপাল। বিক্ষোভ, সংঘর্ষ, মৃত্যুর পর এই মুহূর্তে থমথমে কাঠমান্ডু। ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাণ্ডবের ধ্বংসস্তূপ। গ্রাউন্ড জিরো, নিউজ 18। কাঠমান্ডুতে তাণ্ডবের ছবি তুলে ধরেছেন আমাদের প্রতিনিধি আনন্দ তিওয়ারি। দেখুন সেই প্রতিবেদন। वीआईपी जोन दिखा रहे हैं जहां से प्रधानमंत्री जब संसद भवन में एंट्री करते हैं तो वो इसी जगह से होते हुए अंदर एंट्री करते हैं। ये देखिए, ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है नेटवर्क 18 ग्रुप की। देखिए, ये वीआईपी इलाका है। यहाँ पे तमाम वीआईपीज जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होते थे जब पार्लियामेंट का सेशन चलता था, महत्वपूर्ण कैबिनेट की मीटिंग होती थी। और देखिए यहाँ पर, देखिए ये अगर देखेंगे आप तो पूरा प्रीमाइसेस जो है वो तहस नहस हो गया है। यहाँ पर केवल लोहा और जो जाले जंगले हैं वो नजर आ रहे हैं। हर तरफ जो मलबा है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए, ये वीआईपी गेट है, ये वीआईपी गेट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखिए, ये मेरे कैमरे में दिखा रहे हैं, ये वीआईपी गेट है। प्रधानमंत्री इसी गेट से यहाँ पर अंदर एंट्री करते थे और ये पूरा प्रीमाइसेस जो है ये पार्लियामेंट के अंदर का है। देखिए, जहाँ से कि एक शख्स अभी आप देख रहे हैं जो वो आ रहे हैं, ऐसे ही प्रधानमंत्री यहाँ से आते थे। जो गेट है इससे बाकी सांसद वगैरह एंट्री करते थे। जो जानकारी यहाँ से मिल रही है कि जो हम जहाँ पे खड़े हुए हैं वो वीआईपी गेट था, जहाँ पे कि तमाम वीआईपी जो है उनकी मूवमेंट होती थी। और ये प्रीमाइसेस है पूरा। ऊपर हमने देखा स्पीकर का जो स्पीकर जहाँ पर कि अपना स्पीकर का जो ऑफिस था, उनका सरकारी काम होता था। ये प्रीमाइसेस जो है ये पार्लियामेंट के अंदर का है। ये पूरा प्रीमाइसेस जो है जहां पर कि आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जो है एक्सक्लूसिव वो यहां पर मौजूद है। देखिए, एक और ये गेट है, ये गेट एक और है। हम यहां से बाहर निकलते हैं। ये देखिए, इससे ये वीआईपी गेट हैं दोनों, जहां से कि वीआईपी मूवमेंट होती है। मेरे कैमरामैन युगल से बोलूंगा थोड़ा सावधानी से, यहाँ पे अंधेरा है। यहाँ से बाहर आए तो देखिए, ये अंदर की तस्वीरें हम आपको अभी दिखा रहे थे। पार्लियामेंट के अंदर की जो वीआईपी गेट है, जहाँ से कि प्रधानमंत्री जब आते हैं तो वो इन्हीं दोनों गेट से, ये वीआईपी गेट है। देखिए, एक गेट ये और एक गेट ये, जिससे अभी हमने एंट्री करी। ये न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट थे वो भी यहाँ पर जल गए। ये देखिए, फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट यहाँ पे लगे हुए थे ताकि आग को बुझाया जाए, लेकिन हालात ऐसे थे कि फायर फाइटिंग के जो इक्विपमेंट थे वो भी काम नहीं कर पाए यहाँ पर, क्योंकि मंजर बहुत भयावह रहा होगा। आप देखिए, ये प्रधानमंत्री इसी गेट से अंदर जाते हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम न्यूज़ 18 इंडिया पे दिखा रहे हैं सीधे काठमांडू संसद भवन के अंदर से। कैमरामैन युगल ठाकुर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, काठमांडू। আমাদের
আমাদের সঙ্গে অনিকবাবু রয়েছেন। অনিকবাবু, এখন যেটা বড় প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের দেশে নেপালের এই অস্থিরতার কতটা ইম্প্যাক্ট পড়তে পারে এবং নেপালকে স্থিতিশীল রাখতে ভারতের ভূমিকাই বা কি হবে? দেখুন, আমাদের দেশের সাথে তো নেপালের বিস্তৃত সীমান্ত আছে, বিভিন্ন রাজ্যের সাথে আছে। ফলে নেপালে যে পরিস্থিতি চলছে, যে বিদ্রোহ চলছে, তার ইম্প্যাক্ট তো ভারতের ওপর পড়বেই। প্রত্যক্ষভাবে না পড়লেও পরোক্ষভাবে বিরাটভাবে ইম্প্যাক্ট পড়বে। প্রথম কথা, আমাদের এখনই যে ইম্প্যাক্ট, সেটা হচ্ছে আমাদের অনেক পর্যটক ওখানে গিয়ে আটকে পড়েছে। তাদের নিশ্চিন্তে দেশে ফেরার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া যে আমাদের যে বাণিজ্য, সেটা ভীষণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। সীমান্ত বাণিজ্য কিন্তু নেপালের সাথে আমাদের খুব দৃঢ়, অনেকদিন ধরেই সেই সীমান্ত বাণিজ্য বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এছাড়া সবচেয়ে বড় কথা, নেপালে কিরকম সরকার আসবে, কারা আসবে। কেননা নেপালে দেখা যাচ্ছে গত 15-16 বছর ধরে নেপাল কিন্তু ভারত এবং চীনের মধ্যে একটা অসিলেটিং একটা ফ্যাক্টর হয়ে গেছে। কোনো সরকার চীনপন্থী, কোনো সরকার হয়তো ভারতপন্থী। ফলে ভারতের এই দিকেও সতর্ক নজর রাখতে হবে যে নেপালের সরকারে কারা আসছেন, তাদের সঙ্গে আমাদের তো অবশ্যই একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এই বিভিন্ন বিষয় এবং সীমান্তে চূড়ান্ত সতর্কতা, কেন ভারত বিরোধী শক্তিগুলো এই সুযোগে ভারতে প্রবেশ করতে পারে। সীমান্তে চূড়ান্ত সতর্কতা বজায় রাখতে হবে, সেই সতর্কতা জারি হয়েছে। এবং বিভিন্ন ওপেন বর্ডার, যেহেতু এতটা প্রায় 1700 কিলোমিটার ওপেন বর্ডার, যেখানে এই সুযোগটা নিয়ে যদি জঙ্গি সংগঠন বা অন্য কেউ অনুপ্রবেশ হয়ে যায়, সেটাও তো বোধহয় নজর রাখতে হবে। এবং এই যে জঙ্গি যারা আছে, নেপাল, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, এদের মধ্যেও কিন্তু একটা যোগাযোগ আছে। এই সুযোগে একটা তারা ঢুকে পড়তে পারে এবং ভারত বিরোধী কার্যকলাপ চালাতে পারে। ফলে ভারতের উপরে প্রচুর প্রভাব আছে এই আন্দোলনের, এই পরিবর্তনের। ভারতকে সতর্ক নজর রাখতে হবে এবং নেপালের সাথে আগামী দিনে যে সরকারই আসুক, তার সাথে একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, আপনি আমাদের এতটা সময় দিলেন। অনিক চট্টোপাধ্যায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ, আমাদের সঙ্গে ছিলেন। গণবিদ্রোহের আগুনে এই মুহূর্তে নেপাল সরকারের পতন হয়েছে, দুর্নীতিমুক্ত সরকারের দাবি জানাচ্ছে নেপালের জনগণ। কোন পথে ক্ষমতায় আসবে নয়া সরকার, সেটাই এই মুহূর্তে সব থেকে বড় প্রশ্ন। এবং কাঠমান্ডুর এই পালা বদলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে নয়াদিল্লিও।